Okay, so what we are going to do here? Okay, we are going to discuss here creative section. Okay, creative section we are going to discuss. So let's see. I'm going to first of all share your photo. Okay, then so now let's see here. Okay, what we are going to discuss here today. Let's see. I have got photo here. Okay, let me choose the photo first. I think I have got that photo here. Now what happened here? So okay, I'm searching here. Okay, I'm searching. So this one, I think. Okay. So which one I have selected here? Okay, I think I could not find here. Let me click the photo then. Okay. I'm going to click here then. Okay. Okay, now I have clicked here the photo, and now I'm going to share it here. Okay, now you can see there. Okay, this is the creative section we have to do. If we have completed here general section, now you can see here this is the creative section. Okay, you can see here creative section. In creative section, first question here is let a is equals to 2 comma 3 and b is equals to 2 comma 3 comma 4. If a relation from a to b is defined by r is equals to x comma y such that x plus y is equals to 5, find r. Okay, हामीले फर्स्टमा चाहिँ r find out गर्ने भनेको छ. Then a नम्बरमा x comma y such that x plus y equals to 5. सेकेन्डमा x plus y equals to 6. c नम्बरमा हाम्रो x comma y such that y is equals to x square. र d मा छ r is equals to x comma y such that x equals to y. ओके हो, यसरी चाहिँ क्वेशन छ. अब यो हाम्रो रिलेसन फाइन्ड आउट गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा फर्स्ट अफ अल वी हैव टु फाइन्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके, अब यो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइन्ड आउट गरिसके पछाडि देन वी क्यान इजिली फाइन्ड द रिलेसन. अब यो क्वेशन नम्बर 1 2 3 आई थिंक अल द क्वेशन, यो सबै क्वेशनहरु हेर्दाखेरि त्यस्तै देखिरहेछ मैले. अल द क्वेशन्स 2 3 अल्सो. फर्स्ट अफ अल वी हैव टु फाइन्ड द रिलेसन. सबभन्दा पहिले रिलेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. Okay, then we have to find domain, range. So let's solve here. I mean, question number 1 I'm going to solve here so that later on we can discuss other questions, and if you find any difficulty, okay, then we will do other questions as well. Okay,
So look at here, question number 1 I'm going to do here on the board. Okay, so now let's start to do. Okay. Okay, so question number 1. So what is given? First of all, we are going to write here. Question number 1. Okay, question number 1. Now solution and what are given here. Let's write given. In given, you can see here a is equals to 2, 3. Okay, a is equals to 2, 3, and b is equals to 2, 3, 4, 2, 3, 4. Okay, these two sets are given, and if a relation from a to b is defined by, yeah, relation के छ त r is equals to x, y such that x plus y is equals to 5. Okay, यसको a नम्बरमा हेरौँ, हाम्रो a नम्बरमा, okay, a मा चाहिँ हामीलाई r is equals to x, y such that x plus y is equals to 5. Okay, this relation we have to find r भनेको छ यस्तो खालको कन्डिसन भएको रिलेसनहरु हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. Okay, for that now what we have to find here? First we have to find the Cartesian product. Now a cross b, first of all let's find here a cross b. Okay, a cross b means 2, 3, then cross 2, 3, 4, 2, 3, 4. Okay, this is the Cartesian product. Now let's find your Cartesian product. Our Cartesian product find out garau. यसमा 2, 2. First you can write here 2, 2. Second 2, 3. Okay, then 2, 4. You know how to find the Cartesian product. Okay, then 3, 2. Then 3, 3. Okay, and then 3, 4. So in this way we have found here a cross b. Okay, यसरी चाहिँ हाम्रो a cross b आएको छ. अब a cross b बाट हामीले now the relation भने डाइरेक्टली लेख्ने हो. यहाँ रिलेसन डाइरेक्टली लेख्छौं जहाँ चाहिँ x र y लाई एड गर्दा 5 होस् त्यस्तो त्यस्तो set of ordered pairs will write in relation. Okay, अब त्यसपछि के लेख्ने त? now a cross b find out गरिसक्यौ. Okay, again the relation, कस्तो रिलेसन भन्दाखेरि यहाँ जे गिवन छ त्यही रिलेसन. Okay, again the relation r is equals to x, y such that x plus y is equals to 5 is भनेर लेख्ने. Okay, again the relation r is equals to x, y such that x plus y is equals to 5 is भनेर, then you can write here r लेखेर अब set of ordered pairs को फर्ममा लेख्नु पर्यो. कुन सेट अफ अर्डर्ड पेयर लेख्ने जसमा x र y लाई जोड्दा, okay, by adding x and y that should be 5. x र y लाई एड गर्दा 5 हुनु पर्यो. त्यस्तो अर्डर्ड पेयर्सहरु मात्रै लेख्ने. ओके, हो त्यस्तो अर्डर्ड पेयर्स को लागि नाउ लेट्स चेक हियर. अब 2 र 2 जोड्दा we can't get 5. ओके, डोन्ट राइट दिस वन, यो लेख्नु भएन. 2 र 3 जोड्दा 2 + 3 5. ओके, सो राइट दैट वन. यहाँ चाहिँ 2, 3 लेख्नु पर्यो. 2, 3. 2, 4, 2 + 4 भनेको 6. डोन्ट राइट. 3, 2. 3, 2 3 + 2 भनेको 5 हुन्छ. This you can write. Other 3 + 3 6, 3 + 4 7. So don't write. So this is the answer for the first question. Okay. यो चाहिँ फर्स्ट क्वेशन को आन्सर भयो. यसरी हामीलाई अब जुनसुकै होस् न अरु क्वेशनहरु पनि यसमै हेरौं. अदर क्वेशन्स also you can see. अरुमा चाहिँ हाम्रो के छ त x, y is equals to 6. अब के प्रब्लम हुन्छ? अब हेरौं है त. बी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ? r is equals to, या गिवन के छ त्यही कुरा लेख्दैछु मैले. r is equals to सेट को फर्ममा x, y such that, अब चाहिँ x plus y is equals to 6 छ. ओके, x, y such that x plus y is equals to 6. अब अर्डर्ड पेयर एकपटक फाइन्ड आउट गरिसक्यौ, भइसक्यो. ओके, हामीले सेट अफ यो कार्टेसियन प्रोडक्ट को अर्डर्ड पेयर्सहरु फाइन्ड आउट गरिसकेका छौं. अब टाइममा अगेन फाइन्ड आउट गर्नु पर्दैन. सिम्पली अब now the relation, यही कुरा लेख्नु पर्यो. now the relation r is equals to x, y such that x plus y is equals to 6 is भनेर simply write the relation here.
ओके अब थाहा भइसक्यो x र y लाई एड गर्दा 6 आउनु पर्यो x र y लाई एड गर्दा 6 आउने भनेको नाउ यु क्यान चेक हियर 2 + 4 भनेको 6 हुन्छ सो 2,4 एउटा पर्छ अर्को के पर्छ 3,3 पर्छ 3,3 फिनिश यो दुईटा पर्छ यो पनि एउटा रिलेसन वी हेभ अलरेडी फाउन्ड हियर नाउ द रिलेसन r = x, y such that x + y = 6 इज भनेको 2 + 4 लाई जोड्दा 6 3 + 3 लाई जोड्दा 6 हो अरु कुनै छ भने भन्ने है त अरु कुनै छ भने दैट आल्सो वी हेभ टु राइट ल अब यस्तै खालको क्वेशन हामीलाई यहाँ धेरै छ अब y = x² भनेको छ ओके नेक्स्ट वान इज r = x, y such that y = x². ओके y = x² हुनु पर्यो अब यसमा कन्फ्युजन होला कि यहाँ चाहिँ x लाई स्क्वायर गर्यो भने y सँग इक्वल हुनु पर्यो बुझ्ने कसरी x लाई स्क्वायर गर्ने त्यो y सँग इक्वल हुनु पर्यो ओके अब यसलाई पनि यसरी नै लेख्ने हो नाउ द रिलेसन ओके नाउ द रिलेसन r = x, y such that y = x² y = x² is भनेर देन r = अब हेर्ने कुन कुन अर्डर पेयरमा x लाई स्क्वायर गर्दा y आउँछ 2 लाई स्क्वायर गर्दा 4 आउँछ 4y हो त छैन फर्स्ट को मिलेन सेकेन्ड मा 2 लाई स्क्वायर गर्दा 4 आउँछ 4 यहाँ त 3 छ यहाँ 2 लाई स्क्वायर गर्दा 4 आउँछ यहाँ 4 छ यी 2 को स्क्वायर x लाई स्क्वायर गर्दा y आउँछ फर्स्ट भनेको x हो सेकेन्ड भनेको y ओके फर्स्ट कम्पोनेन्ट इज x सेकेन्ड कम्पोनेन्ट इज y सो x स्क्वायर गर्दा हामीलाई y आउँछ त्यही भएर हामी के भन्छौं त यो भनेको चाहिँ 2,4 वी क्यान राइट हियर यहाँ लेख्न मिल्छ 2,4 किन भन्दा 2 लाई स्क्वायर गर्यो भने y आउँछ y = x². ओके 2 लाई स्क्वायर गर्दा 4 आउँछ त्यसैगरी अर्को कुनै रिलेसन छ 3 लाई स्क्वायर गर्दा 9 3 लाई स्क्वायर गर्दा 9 3 लाई स्क्वायर गर्दा 9 नट पोसिबल एउटा मात्रै भयो सो दिस इज द रिलेसन सी पनि एउटा रिलेसन वी फाउन्ड हियर अब डी मा त अझै r x = y भनेको छ ओके r = x, y such that x = y अब x चाहिँ y सँग इक्वल हुने रिलेसन लेख्नु पर्यो ओके नाउ द रिलेसन सिमिलरली यु क्यान राइट हियर नाउ द रिलेसन r = x, y such that x = y ओके क्लियरली देखिरा छैन भने can see here now the relation r = x, y such that x = y is अब कस्तो रिलेसन लेख्ने जसमा x र y इक्वल होस् x र y इक्वल हुने भनेको कुनमा छ 2,2 मा चाहिँ x पनि 2 y पनि 2 अर्को कुनमा छ 3,3 ओके सो इन दिस वे वी हेभ कम्प्लिटेड दिस वान ल यसरी चाहिँ हामीले क्वेशन नम्बर फर्स्ट है त 1 नम्बर वी हेभ कम्प्लिटेड इन दिस वे अब यस्तो खालको क्वेशन एक्जाम को लागि इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ ओके भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द एक्जाम हामीलाई 4 मार्क्स मा सोध्ने क्वेशनहरु यसरी कार्टेसियन प्रोडक्ट फाइन्ड आउट गरेर रिलेसन फाइन्ड आउट गर्ने खालको क्वेशनहरु दुई तीनवटा कम्बाइन्ड क्वेशनहरु एउटैमा यसरी आउन सक्छ है त जसरी यो क्वेशन आएको छ ओके सो इन दिस वे वी हेभ कम्प्लिटेड दिस one number कम्प्लिट भइसक्यो अब let's discuss other questions okay I am going to share here and if you find any difficulty then I will solve other questions as well other questions पनि हेरौं if you have already completed this one if you have copied okay so now let's move to the other question okay so now let's see okay so let's discuss other questions here यहाँ चाहिँ अब question number 1 already completed so let's move to the question number 2 question number 2 okay if r is equals to x comma y such that y is equals to x by 2 and x belongs to 2 comma 4 comma 6 find the range of r अब यसमा range of r भनेको हामीले y को भ्यालुजहरु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो ओके y को भ्यालुजहरु जे आउँछ त्यो नै रेन्ज अफ r हुन्छ ओके सो हाउ टु फाइन्ड हियर द भ्यालु फर y
Okay, let me give you here hint. यहाँ मैले भनिरहेको छु यहाँ हाम्रो रिलेसन लेख्ने गिभन कुरामा यु क्यान राइट गिभन जे छ त्यो गिभनमा लेख्ने यहाँ x को भ्यालु एक पटक 2 राख्ने y को भ्यालु आउँछ अर्को पटक x को भ्यालु 4 राख्ने फेरि y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने x को भ्यालु 6 राख्ने y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने तीनटा भ्यालु x को तीनटा भ्यालुजको लागि y को तीनटा भ्यालुज आउँछ त्यही रेन्ज हुन्छ ओके एनी कन्फ्युजन के छ यसमा कन्फ्युजन है के छ भने यु क्यान ल ओके यसमा अब यो क्वेशन नम्बर 2A क्वेशन नम्बर 2A you can see here क्वेशन नम्बर 2A सल्युसन लेख्दाखेरि हामीले सरी ल ओके क्वेशन नम्बर 2A सल्युसनमा you can see this one question number 2A solution r is equals to given chhadaicha okay you can just write here given ma what you can write given okay then r is equals to je cha त्यही कुराहरु लेख्दिने r is equals to x comma y okay x comma y such that y is equals to x by 2 okay this one y is equals to x by 2 अनि हामीलाई x belongs to के छ त x belongs to 2, 4, 6 यसको मिनिङ हो x को भ्यालु के हुन्छ 2, 4, 6 हुन्छ ओके अर्को कुरा यहाँ हामीलाई y is equals to x by 2 पनि गिभन छ ओके here from here what you can write here y is equals to x upon 2 this also you can write y is equals to x by 2 okay हो अब यति कुराहरु लेखिसके पछाडी देन व्हाट यु आर गोइङ टु डु हियर अब x को भ्यालु 2 राख्ने त्यसपछि एक पटक 2 राख्ने एक पटक 4 राख्ने अर्को पटक 6 राख्ने देन यु क्यान फाइन्ड द भ्यालु फर y ओके त्यसबाट चाहिँ हामीलाई y को भ्यालु आउँछ ओके सो व्हाट यु आर गोइङ टु डु हियर अब चाहिँ यु क्यान राइट हियर नाउ when x equals to 2 y is equals to अब y is equals to x by 2 छ भनेको 2 by 2 भनेको you will get here 1 ओके 2 by 2 भने चाहिँ के आउँछ त 2 by 2 भनेको चाहिँ 1 आउँछ this is equals to okay this is equals to 1 क्लियर x को भ्यालु 2 राख्दा y को भ्यालु 1 आयो okay similarly x को भ्यालु 4 राख्ने x is equals to 4 okay x is equals to 4 then you will get here 4 upon 2 okay na x by 4 upon 2 2 to the 4 you will get here 2 ल x को भ्यालु पनि भयो सरी y को भ्यालु 2 पनि आयो x को भ्यालु अब कति राख्ने 6 राख्ने okay y is equals to 6 upon 2 okay भनेको 6 upon 2 भनेको you got here 3 okay 6 upon 2 भनेको कति आयो त like 2 राम्रोसँग हेर है 6 by 2 भनेको you got here 3 so you can see here अब यसमा range of r भनेको के रहेछ त 1, 2, 3 okay range of r भनेको y को भ्यालु हाम्रो के आयो त 1, 2, 3 okay in this way you can find your range okay therefore range of r you can write we have already found here अब यसरी चाहिँ हामीले range of r you can easily find ल at last you can write here therefore okay video you can't see एकैछिन है त okay now I think you understood this one बुझिसक्यो होला है okay have you understood Yes, sir. Yes, sir. okay so similarly you can do your question number 2B also right 2B को लागि पनि त्यही हो exactly same process you can do for question number 3 look at here question number 3 a relation r from a to b is defined by r is equals to x comma y is equals to 2x plus y
र x को भ्यालु पनि गिभन छ, फाइन्ड द डोमेन एन्ड रेन्ज। ओके, सिमिलरली यु क्यान डु दिस वान अल्सो। अब कसैलाई यसमा x को भ्यालुमा कन्फ्युजन छ भने x बिलोङ्स टु होल नम्बर हो, अघि जस्तै हो, क्वेसन अघि जस्तै हो, यसमा अलिकति ट्विस्ट गरेर के दिएको हो भने x को भ्यालु चाहिँ 0 देखि 3 सम्म हुन्छ है भनेर दिएको हो। ओके, सो क्वेसन नम्बर 3A को लागि, फर क्वेसन नम्बर 3A, ओके, क्वेसन नम्बर 3A को लागि x को भ्यालु के हो त, x बिलोङ्स टु, अघि जस्तै लेख्ने हो भने x बिलोङ्स टु 0, 0, 1, 2, 3 हुन्छ। क्लियर? यति हो। किन भन्दा यसमा हामीलाई के भनेको छ त, 0 इज लेस देन अर इक्वल्स टु x इज लेस देन अर इक्वल्स टु 3 भनेको x को भ्यालु चाहिँ 0 देखि सुरु भएर 3 सम्म जान्छ, होल नम्बर हो भनेको छ। त्यही भएर 0, 1, 2, 3 राख्ने। ओके, x को भ्यालु 0, 1, 2, 3 अघि जस्तै 1 by 1 राख्दै जाने, देन यु विल फाइन्ड द भ्यालु फर y। अब त्यसबाट डोमेन एन्ड रेन्ज यु क्यान फाइन्ड। ओके, x को भ्यालुजहरु के हो त, x को भ्यालुजहरु डोमेन, y को भ्यालुहरु के हुन्छ त, रेन्ज हुन्छ। ओके, अब दिस वान अल्सो यु क्यान डु। Now B number, a relation R from A to B is defined by R is equals to X comma Y such that Y is equals to X minus 1 and X belongs to natural number. अब X भनेको के छ त, natural number less than or equals to 5। अब यसमा पनि त्यस्तो केही गाह्रो छैन हेर्ने। ओके, you can see here, यसमा पनि त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। यहाँ पनि हामीलाई X को भ्यालु मात्रै थाहा भयो भने भइहाल्यो। X को भ्यालु यहाँ पनि के हुन्छ त, X को भ्यालु भनेको x is equals to 5 भन्दा सानो र 5 सँग इक्वल नेचुरल नम्बर। ओके, सो x अब यहाँ बिलोङ्स टु लेख्यो भने यु क्यान राइट हियर x बिलोङ्स टु लेख्दाखेरि 1 देखि 5 सम्म लेख्ने, 1, 2, ओके, 1, 2, 3, 4, 5 सम्म यसरी लेख्नु पर्यो। ओके, सो x बिलोङ्स टु 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब त्यसरी नै के गर्ने त, x को भ्यालु पुट गर्दै जाने। when x equals to 1, y is equals to, what you will get there? Okay, find that. when x equals to 2, y is equals to, you will get the value for y. when x equals to 3, you will get the value for y. when x equals to 4, you will get the value for y. when x equals to 5, again you will get the value for y. In that way you can find that domain भनेको त यही हो, 1, 2, 3, 4, 5 डोमेन भइहाल्यो। अब रेन्ज अफ R इन्भर्स भनेको छ। रेन्ज अफ R इन्भर्स भनेको के हो त, इन्भर्स रिलेसन फाइन्ड आउट गर्ने पहिला र त्यसको रेन्ज फाइन्ड आउट गर्ने। ओके, कसैलाई कन्फ्युजन छ भने आई विल डु, ओके, आस्क मी, कुनै गरिदिनु पर्छ भने भन्ने है, आई विल डु दैट क्वेसन। ओके, अदरवाइज लेट्स मुभ टु द क्वेसन नम्बर 4। अब 4 नम्बरमा हेरौँ। 4 नम्बरमा इफ f from A to B be defined by f of x equals to x minus 1 and the function is defined in the set of ordered pairs form, find the missing components of the ordered pairs। ल, यो मिसिङ कम्पोनेन्ट भनेको यहाँ के हो, इमेज प्री इमेज x र y गिभन छ, कुनैमा x गिभन छ, कुनैमा y गिभन छ। सो भनेको अर्थ सिम्पली हेर्दाखेरि हामीले फर्स्ट वान x हुन्छ भने सेकेन्ड वान f of x हुन्छ। ओके, सो कसैलाई कन्फ्युजन छ यहाँ, जस्तो एउटा म ordered pair I am going to take here, one ordered pair। okay, एउटा ordered pair 0, dot is here। okay, भनेको x, second one f of x हुन्छ है। थाहा पाइराख्ने यसको फर्म के हुन्छ त, यसको फर्म भनेको यो जहिले पनि यस्तो फर्ममा हुन्छ, अगाडिको x हुन्छ x कम्पोनेन्ट, पछाडिको f of x हुन्छ, that is y कम्पोनेन्ट। ओके, यस्तो हुन्छ है। अगाडिकोलाई x सपोज गर्ने, पछाडिको f of x हो। अब जुन भ्यालु थाहा छैन माथि फंक्सनमा कहाँ राख्दिने, f of x is equals to x minus 1 मा लगेर राख्ने भ्यालु जुन जुन थाहा छैन। जस्तो फर्स्टमा 0 भनेको छ, 0 त्यो भनेको x को भ्यालु हो, you will put here 0। ओके, यहाँ 0 हो, and then minus 1, then you will get here minus 1 भइहाल्यो। त्यसो भए मिसिङ नम्बर के रहेछ त, -1 रहेछ। फर्स्ट अर्डर पेयर को लागि 0, डट को लागि चाहिँ मिसिङ के रहेछ त, -1 भन्ने थाहा भयो। किन भन्दा त्यहाँ x को भ्यालु गिभन छ, x इज इक्वल्स टु के छ, 0 छ। हामीले x को ठाउँमा 0 राख्दियौ भने वी गट हियर -1। ओके, त्यसैले कुनैमा fx गिभन छैन, कुनैमा x गिभन छैन। सो अकॉर्डिंगली यू क्यान फाइन्ड हियर। एनी कन्फ्युजन?
Any confusion? No confusion. Very good. Okay, यसमा कुनै confusion छैन. So let's move to the question number 5. अब question number 5 मा value हामीले राख्ने, we have to put the value. Function मा एक पटक f of x equals to 2x plus 3 छ. त्यसमा हामीले के गर्नु पर्यो त? ओके, त्यसमा चाहिँ f of 0 भनेको x को ठाउँमा 0 राख्ने, f of 1 भनेको के हो त? x को ठाउँमा 1 राख्ने, f of 1/2 in place of x you have to put 1/2. त्यो सबै त्यसरी नै राख्दै जाने. ओके, कुनै छ यसमा f of 1 plus h भने पनि x को ठाउँमा 1 plus h राख्ने. अब लास्टमा f of 1 plus h minus f of 1 upon h छ. अब f of 1 plus h पहिले नै फाइन्ड आउट गरिसकेका हुन्छ. f of 1 also you have already found. Just you have to find the value for this. त्यही भ्यालुजहरु यहाँ पुट गर्दिने, दुई पल्ट फाइन्ड आउट गर्नु पर्दैन. अघि नै फाइन्ड आउट गरेको भ्यालुजहरुलाई f of 1 plus h मा ल्याएर राख्ने र f of 1 को भ्यालु पनि यहाँ ल्याएर राख्ने, and then you can find. Okay, so 5 number, any confusion? सर एकचोटि फेरि भनिदिनुस् न. ल क्वेशन नम्बर 5 है. क्वेशन नम्बर 5 मा मैले भनेको जस्तो यहाँ fx. ओके, once look at here. एक पटक हेर्ने है त. ओके, so once see here. यहाँ चाहिँ 5 नम्बरमा हामीलाई यस्तो फंक्सन गिभन छ, f of x is equals to, okay, f of x is equals to 2x plus 3. This function is given here. Okay, f of x is equals to 2x plus 3. अब यसमा फर्स्ट मा f of 0 फाइन्ड आउट गर्ने भनेको छ. ओके, नाउ f of 0 is equals to, हामीले यस्तो क्वेशन we have already done गरे भएर I think it will be easier to you. यसमा f of 0 भनेको x को ठाउँमा 0 राख्ने. ओके, so 2 into 0 and then plus 3. ओके, 2 into 0 plus 3 भनेको 2 into 0 is 0 and then plus 3. Okay, you will get here 3. Understood? अब f of 0 अहिले मैले 0 राखे, f of 0 राख्दाखेरि x को भ्यालु 0 राख्ने. त्यसैगरी अरु टर्महरु छ. अब 1 हुँदा 1 राख्ने. ओके, सपोज अब यहाँ 1 छ, f of 1 छ, f of 1 छ भने यो ठाउँमा के राख्दिने, अब यहाँ 1 लेख्ने. ओके, अनि अब यहाँ के लेख्दिने, 0 भएको ठाउँमा यहाँ के लेख्दिने, 1 लेख्ने. ओके, अब यहाँ के भयो त, यो चेन्ज भयो. अब यहाँ के भयो, here 2 1s are 2. Okay, अब now you can erase this one and write here 2 plus 3 5. Understood? सर अनि 1/2 मा चाहिँ ओ ल 1/2 मा के गर्ने हेर्ने फेरि 1/2 मा. ओके, 1/2 को लागि अब हामीले यहाँ 1/2 लेख्दिने. यो ठाउँमा के लेख्ने, 1/2. ल अलिकति बाहिर गए जस्तो छ, यसलाई म अलिकति फेरि राम्रोसँग लेख्छु. ओके, यहाँ चाहिँ के लेख्ने त, 1/2 लेख्ने है. You have to write here 1/2 यसरी. ल f of 1/2 भयो. अब 1/2 छ भने अब x को ठाउँमा 1/2 लेख्ने, अघि 1 लेखिरहेको थियौं. अब चाहिँ हामी यो ठाउँमा के लेख्छौं त, will write here 1/2. यहाँ 1/2 लेख्छौं. अब के हुन्छ, यो चेन्ज हुन्छ, यो चेन्ज हुन्छ. ओके, so here 2 and 2 we can cancel, we'll get here 1 plus 3 is equals to 4. Understood? Any confusion? No, sir. No, sir. Okay, no any confusion. So now let's move to the another question है त. अब हामी यो कम्प्लिट भयो, यसमा केही कन्फ्युजन छैन भने now let's move to the another one. अब 5 को b मा हेरौं. b मा पनि I don't think that would be difficult to you. Okay, त्यसमा कुनै प्रब्लम होला जस्तो लागेन मलाई. 5b पनि हेरौं त. अब x को ठाउँमा 0 डिग्री राख्ने, x को ठाउँमा 0 डिग्री राख्ने है. x को ठाउँमा 0 डिग्री राख्दा sin 0 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ, 0 हुन्छ. भेरी गुड. देन f of x को भ्यालु 0 आउँछ. ओके, यसमा पनि x को ठाउँमा जति जति डिग्री दिएको छ त्यही डिग्रीहरु राख्दै जाने हो है. क्वेशन नम्बर 5 को b मा पनि हामीलाई x को ठाउँमा कति डिग्री दिएको छ त्यही अनुसार हामीले you have to put the value for x. अनि c मा पनि y को ठाउँमा के राख्ने, जति जति एंगल दिएको छ त्यस्तै एंगलहरु राख्दै जाने. अब यो
cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y भने त जहिले पनि के हुन्छ 1 नै हुन्छ नि हैन त जति भ्यालु भए पनि 1 नै त आउने हो के कन्फ्युजन छ नो सर नो कन्फ्युजन ओके ल अब यो 5 नम्बर सम्ममा आई थिंक देयर वोन्ट बी एनी कन्फ्युजन है त यहाँसम्म त केही कन्फ्युजन नहोला यो 6 नम्बरमा बाट चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट टाइपको छ है 6 नम्बर इज अ बिट डिफरेन्ट सो अब कतिजनाले त गरि पनि सकेका रहेछौ द्याट्स गुड तर अब 6 नम्बर 7 नम्बर अनि यो 8 नम्बरहरु एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु हुन् ओके हामीलाई एकदमै एक्जाममा सोध्ने खालको क्वेशनहरु पनि छन् यसमा र अलिकति डिफरेन्ट पनि छन् सो आज त हामीसँग अब टाइम छैन ओके सो आई थिंक वी हैव टु डू नेक्स्ट टाइम है त अब अरु क्वेशनहरु हामी नेक्स्ट टाइम गर्छौं र कतिले कम्प्लिट गरिसकेका छ भने द्याट्स गुड है त जतिले कम्प्लिट गरेका छ भेरी गुड र अरूले पनि ट्राई गर्ने आउँछ भने ट्राई गर्दै जाने ओके कीप अन ट्राइङ ट्राई गर्दै जाने र अब भएन भने नेक्स्ट टाइम आई विल सल्भ डोन्ट वरी अब अर्को पटक म सल्भ गरौँला त्यहाँबाट क्वेशनहरु इम्पोर्टेन्ट पनि छ गर्नै पर्ने छ ओके सो आजको लागि चाहिँ अब ओके दिस मच फर टुडे थ्यांक यू एभ्रीवन हैव अ गुड डे एन्ड बाय बाय Bye, sir. बाय बाय एभ्रीवन बाय बाय